असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो देख लो यूके वैदर, सारे बूटियां दे देखो दरख्तां दे पत्ते गिर चुके ने और मैनू ये दरख्त बड़े अच्छे लगते ने। इस तरह लगता वे जिवें कुदरत ने एक पेंटिंग लाई हुई है। हरे भरे दरख्त ते अच्छे लगते ही ने, लेकिन जेडे इस तरह के होंदे ना वो भी बड़े प्यारे लगते ने। कुदरत ने जिहड़ी भी चीज़ बनाई है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ टीके मैक्स तो थोड़ी जी एक मैं शर्ट लैके आई सा वो मैं चेंज करवानी है और शायद फिर वो चेंज करके कोई अच्छी चीज़ मिल जाए सानू तो असी वो लै लवांगे। चलो भी इत्थे दिखा देने, इत्थे एक चर्च भी है पिछे और नाल दरख्त ने देखो किन्ने ज़बरदस्त। तो मैंने बहुत शौक होंदा है, कई दफ़ा मैं सोचिया इस चर्च में आके अंदरों देखिए क्योंकि बड़ी इन्हां दी कदीम इमारतां ने ना, तो इमारत देखने के हिसाब के नाल मैनूं बड़ा शौक है। असी जो ग्लासगो गए सा ना तो उत्थे भी असी एक देखिया सी पुराना चर्च, बड़ा ही ज़बरदस्त। ये वो अजीम शर्ट जी असी वापस करन जा रहे हैं। इसका कपड़ा बड़ा अच्छा सी, मैनूं बहुत पसंद आया सी। जो फला लाइन पहले कपड़ा हुंदा सी ना गर्म, उस तरह का ऐसी देखो रोड तो क्रॉस कर रहे हैं और गड्डी क्रॉस कर पैदल चलने वालियां नूं पहली जो तरजीह दी जाती है। तो ए लो जी क्या कहते हैं ए असी वापस करनी है। हुण देखो सानूं चेंज करके कुछ दूसरी अच्छी चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। टीके मैक्स से बाहर पहुँच चुके हैं असी। सन पार्किंग थोड़ी साइड ते मिली तो हुण मैं अंदर जावांगी, असी अपना शर्ट चेंज करावांगे तो जे कुछ होर चीज़ मिल गई तो असी लवांगे। शॉपिंग करके असी निकल गए हैं और खासी देर हो गई है। टीके मैक्स आओ और तुहानूं देर ना आवे हो नहीं सकता क्योंकि इतने बड़ी अच्छी चीज़ां मिल जांदियां ने तो उहदे विच फिर टाइम खासा लग जाता वे। तो बस हुण असी चलीए घर। के 2:15 बज चुके हैं तो असी वापस घर पहुँच चुके हैं। तो बई इन्नी तलब हो रही है चाह की कि चाह पी लीए। तो फिर नाल मैं तुहाडे नाल गल करांगी। तो मैं चाह रख दी है कि चाह सब तो पहले क्योंकि अज असी पीनी गुड़ वाली चाह। जो मैं बहुत ज़्यादा थकी होनी हाँ ना तो उदों गुड़ वाली ही चाह पीनी हाँ। गुड़ वाली चाह जी है वो जी बहुत ज़बरदस्त लगती। जो शौक ना पींदे ने ना उन्होंने वास्ते तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लो जी असी इस पा देने गुड़ ते नाल 2 जा रहे हैं पत्ती के पैकेट क्योंकि चंगी जी कड़क चाय जो मज़ो रूबी डस्ट जो मज़ो। तो गुड़ बड़ा अच्छा मिलिया भी सानू मुख्तलिफ जगह का आंदा वे। पिछली दफ़ा पिशावर का सी, इस दफ़ा पता नहीं कित्थे दा वे, लेकिन बड़ा अच्छा गुड़। बाहर कितने भी चले जाओ इन्नी थकावट हो जाती है। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारा ने। तो वो हिसाब साडा होया वे कि असी ना कोई शॉपिंग कोई खास की है कुछ बस हो गया। एक शर्ट चेंज करवानी सी, उन्होंने चेंज करा के मैंने कोई शर्ट समझ नहीं आई तो मैं फिर एक ट्राउज़र ले लिया और एक आध और ऐसा छोटी मोटी चीज़ ले ली। तो चलो जी असी वापस आए। पर उसे टीके मैक्स जाओ ना तो विंडो शॉपिंग का बड़ा मज़ा आता है कि तुम देखते हो चीज़ा, बड़ा चंगा लगता है। मैं अंदर इस तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई कि उत्थे जड़ा ना म्यूजिक चल रहा होंगे फिर यूट्यूब वालों स्ट्राइक आ जाती है। तो मैं फिर क्लिप नहीं ली या फिर वो पिछे फिर दूसरी आवाज़ में डबिंग करा, इन्ना मेरे को टाइम नहीं सी क्योंकि कल दी भी साड़ी गैर हाज़री लग गई है। कल बच्चे आ गए सन तो रात गए तक माशाल्लाह घर च रौनक रही है। तो वो फिर सारे असी गपशप करते रहे, वीकेंड सी तो उस बच्चों का साथ सी। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो तुहाडा साथ वाकई मैनूं बड़ा चंगा लगता वे कि तुसीं जे कॉमेंट कर देंदे हो तो उहदा फिर दिल जड़ा ना गार्डन हो जाता वे। तो मैं थोड़ा जिहा एक साडे नवा इजाफा होया, एक दो होर भी पहले आए सन। तो कैनेडा मॉम डेरीज के नाम तो एक कॉमेंट आया वे। उन्होंने कहा बड़ी नाइस पोइट्री है और बड़ी उन्होंने तारीफा कीतियां साडी वीडियो दियां भी। तो भाई मेरी चाह हुण उबल जाए तो उन्होंने कहा कि भी मैं तो एवं ही देख लिया बस एवं ही वो कितने नज़र आई होनी, उन्होंने क्लिक कर दिता होना तो तुसीं डिस्कवर हो गए हो। तो मैनूं चंगा लग्गिया।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੇ ਵਾਸਕੋ ਡੇ ਗਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, YouTube ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਔਰ ਨਸੀਮਾ, ਇਰਨਾ ਔਰ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਮਾ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਭ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਨੀਲਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम के बेगम कहने वालेकुम सलाम सिस्टर। ते था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। शब्बीर हुसैन साहब का कॉमेंट आ गया वे, मैंने बड़े दिनों तो इंतज़ार सी। मैं समझ से शायद उन्होंने मैंने सबसक्राइब मेरा ख़त्म कर दिता, वरना शायद उन्होंने पता तो चल जाता। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान बिजी होता है कुछ, क्योंकि शब्बीर हुसैन साहब, सहूलत हुसैन और उज़मा और कुछ साथी मेरे ऐसे ने, लाइबा, शुरू तो मेरे साथ ने। मेरी जर्नी जड़ी विच मैं डिगी उठी गिरी की, पर इन्होंने विचारिया ने मेरा साथ नहीं छड्डिया। इस्माइल बेग साहब भी शामिल ने, ते वो की कहते ने मतलब इन्होंने मेरी हौसला अफजाई करते रहे कि कोई गल नहीं बई, मैदान में डिगते ने फिर लोग उठते ने करते ने, तुसी भी हौसला फड़ो। तो इन्होंने कभी मैनू जड़ा ना मेरा हौसला तोड़िया नहीं, इन्होंने मैनू हौसला वधाया वे। तो शब्बीर हुसैन साहब जी आया नूं, तुसीं सानू लिखिया जी आया नूं, ते असीं तुहानूं कह दिंदे हां जी आया नूं। हो बिस्मिल्लाह करां, ते बिस्मिल्लाह करने आ जी अपने रवायती तरीके दे नाल कि जो कोई आंदा वे तुहाडे विहड़े विच ते तुसीं तुहानूं चाह चढ़ जांदे ने। ते असी हुण अज बहुत ज़्यादा मैं गल्लां नहीं करनियां क्योंकि टाइम तो मैं तुहानूं दिखा ही दित्ता वे, ते हुण असी वीडियो अपलोड भी करनी है, थंबनेल भी करना है। इंशाअल्लाह माजी दे किस्से साडे जारी रहणगे, असी कभी भी उन्हें ना भुलना वे ना उन्होंने छड्डना वे। लेकिन कभी कदार कोई ऐसी मसरूफियत आ जाती है, तो असी भी तो इंसान ही हैं ना, आखिर मैं इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं, वो हिसाब साडा वे। जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, आखिर मैं इंसान हूँ पत्थर तो नहीं, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा। ते मेहदी हसन ने सुन लिया, ते उन्होंने उत्तों ही रोड़ा चुक के मारना कि मेरे गाने का बेड़ा गर्क की कीता। पर है कि चलो जी चीज़ याद आ जाती मौके के हिसाब नाल वो गा देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ब्रेकां नहीं लानियां चाहिए। बस फिर जो आमद हो जाए ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਵੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਪਸ਼ਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਲਾਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਕਿਤੋਂ ਸੌਗਾਤ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਹਫਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
मूंगफली, सौंफ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਗਰੀ, ਕੋਪਰਾ, ਪਤਾ ਹਸਪੇ ਇਸਤਾਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਵੇ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁੜ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੋਪਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਖੋਪਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਵੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਗੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੂਪੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਖਾਧਾ ਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੰਨੇ ਵੀ ਚੂਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਹ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੀਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਗੁੜ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਉਹਦੀ बढ़ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਗੁੜ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁੜ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁੜ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਐਸਾ ਗੋਲ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਕੱਚ ਸੀ, ਕੱਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਸਭ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਫੜ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਲੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪ ਪਿਰਚ। ਇਹ ਮੱਗ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਗ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਦੀ ਐਸੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਾਵਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਗ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੋਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਿਆਲੇ ਜਾਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਬਣਨੀ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪ ਪਿਰਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਗੰਨੇ ਵੀ ਚੂਪੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਖੂਹਾਂ ਖੂਹੋਂ ਬਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਖਰਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਫਿੱਕੀ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਸ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਹਿਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਸੀ ਪੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਨੂੰ। ਲਓ ਵੀ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਸਦਕੇ ਥੀਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸਟਿਕ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬੈਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ।
ਚਲੋ, ਉਹ ਧੜਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ दूध पत्ती, गुड़ वाली दूध पत्ती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੇ ਬਈ। ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੱਪੇ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਐ ਸੀ, ਮਧਾਣੀਆਂ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆ ਰੱਬਾ ਕਿਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਦਵੀ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾਵੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਛੜਪ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਦਵੀ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾਵੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਛੜਪ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਦਵੀ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਦਵੀ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਗੁੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਰਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਭੇਜਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਾ ਬਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਾਈਪ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।